Silakan, Seth. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا أما بعد. Ya, uh, ikhwah semuanya yang saya muliakan, para asatid ya dimanapun berada, yang saya muliakan. Uh, Seperti biasa kita akan mulai kajian fikih Syafi'i ya semester ini, insya Allah tahun 2024 ya, 2024-2025 ya, semester satu. Ini pertemuan ketiga mungkin ya, pertemuan ketiga kayaknya. Apa namanya, kita niatkan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan bisa kita sebarkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, as-sautu wadih? Khalas? يعني إذا Wadah, Seth. واضح. طيب طيب. Ya, wadah. إذا Kalian pertemuan keempat, Seth. Alhamdulillah. نعم، إذا كان في تقطع أو فيه يعني شوية يعني تبعثر فأخبرني مباشرة. نعم. Nah, Seth, insyaAllah. سواء كان تقطع في الصورة أو في الصوت. نعم. طيب، نواصل يا إخوة. بلغت القراءة إلى المحرمات، صح؟ إلى إلى المحرمات، Oke. صحيح؟ محارم، نعم محارم. تفضل، من يريد أن يقرأ؟ تفضل. تفضل، من يريد أن يقرأ؟ طيب، ما في أحد؟ ما في أحد؟ Man lam yaqra sabiqan. طيب طيب. Oh, أنا anak terus, ma fi muskilah. أنا آه مستعد آه أستاذ، نعم. طيب تفضل أستاذ. نعم، تفضل. نعم. Man mujahid atau mujahid atau man yakun. تفضل، خلاص ما في أحد. طيب ما في مشكلة، أنا أقرأ بنفسي. Anak terus, ma fi muskilah. لا لا أنا أنت أستطيع أستاذ ابن السبيل. Oh, ibn تفضل. Sabil. Bismillah. ابن Fadal, fadal. سبيل. نعم تكرر. لا بأس. إذا كان لا أحد. اقرأ. اقرأ نعم خلاص، ابن أستاذ. سبيل. نعم أستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولأستاذنا آمين آمين ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. آمين آمين. والمحرمات بالنص 14، نعم 7 بالنسب وهي الأم وإن علت نعم والبنت وإن سفلت نعم
يعني وإن والأخت وإن علت نعم يعني الجد. نعم. الجدة يعني الجد، سواء كان من الأم أو من الأب. يعني وإن علت يعني الجدة، سواء كان أم الأب أو أم الأم. يعني أم الأم وأم الأب كلاهما الجدتان الصحيحتان في باب النكاح. نعم. طيب وإن علت والبنت وإن سفلت. وال نعم. والبنت وإن سفلت يعني حفيدة، سواء كان بنت الابن أو بنت البنت، نفس الشيء. نعم. نعم. يعني بخلاف الوارث المحرمات، يعني سواء كان الإدلاء من الذكور أو من الإناث فهو محرم في النكاح. يعني فهو صحيح بخلاف الإدلاء في الميراث. في الورثة فإنه يكون الإدلاء فقط في من طريق الذكور. نعم. طيب تفضل. والأخت نعم. والأخت سواء والخالة كان شقيقة أو لأب أو لأم فقط. يعني لأم وأب وهي شقيقة، أو لأم فقط أو لأب فقط. يعني هذه ثلاث نفس الشيء في الحكم. نعم تفضل. والخالة. وال والخالة نعم. والعمة نعم. وبنت الأخ وبنت الأخت نعم. نعم. واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. نعم. خلاص. نعم. طيب استمر واصل. وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن. نعم. طيب أربع. إذن المحرمات بالمصاهرة. المصاهرة يعني بسبب النكاح، يعني أربع. أولا أم الزوجة. نعم. أم الزوجة. وثانية الربيبة. الربيبة هي بنت زوجة. الربيبة هي بنت زوجة، لكن بشرط إذا دخل الرجل بأمها. يعني إذا دخل الرجل بالأم صار الربيبة من المحارم. نعم. أما إذا عقد على الأم فقط ثم طلقها، يعني بدون دخول، بدون دخول، فهذا لم يكن محرمة، أي لم تكن ربيبة من المحارم. طيب يا إخوة، يعني إذا تزوج الرجل امرأة، أم هذه المرأة صارت محرمة النكاح في حق ذلك الرجل، سواء أكان ذلك الرجل دخل بالمرأة أو لم يدخل. فهمتم يا إخوة؟ إذا تزوج زيد فاطمة، زيد تزوج فاطمة، وفاطمة لها اسمها زينب مثلا. الزينب هي الأم وفاطمة هي البنت. إذا دخل زيد إذا عقد زيد بفاطمة حرمت زينب وهي أمها، سواء أكان زيد قد دخل على فاطمة أو لم يدخل. فهمتم يا إخوة؟ نعم. والحرمة يعني تستمر حتى لو كان زيد قد طلق فاطمة. فهمتم يا إخوة؟ يعني هناك أسئلة كثيرة. ما حكم أم الزوجة إذا كان الرجل قد طلق ذلك المرأة؟ الجواب هي لم تزل محرمة. يعني لم تزل محرمة. إذا طلق امرأة كانت أمها، لم تزل أمها في محرمة في حقه. فهمتم يا إخوة؟ أما الربيبة هي بنت زوجة. الربيبة نضرب مثلا بنفس المثال. فاطمة الزوجة، وزيد هو الزوج، وكان لها بنت مثلا اسمها عائشة مثلا. اسمها عائشة بنت الزوجة ربيبة رجل. عائشة
kanat muharramah, yani takunu Aisyah muharramah idza dakhala Zaidun ala Fatimah. Amma idza lam yadkhul Zaidun ala Fatimah, lam yadkhul aqada faqat wa lam yadkhul bi Fatimah thumma talaqaha. Yani thumma talaqa Fatimah. Fa Aisyah fi hadhihi as-surah lam takun muharramah. Yani lam tazal ajnabiyah. Yani jazalahu nikahuha. فهمتم يا إخوة؟ نعم طيب هذه هي الفرق إذا دخل بالأم والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب آه وهذا أيضا وزوجة الأب هذا يعني بعد إذا طلق الأب تلك المرأة يعني لا يجوز للابن أن ينكحها فهمتم يا إخوة؟ نعم وزوجة الأب وزوجة الابن كذلك وزوجة الابن نعم وواحدة من جهة الجمع تفضل ابن سبيل نعم أستاذ، أحسن الله إليكم. وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. نعم أي نعم يعني لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين سواء أكان الأخت يعني بنسب أو برضاع وسواء كان الأخت شقيقة أو لأب فقط أو لأم فقط المهم مطلق الأخت مطلقة يعني لا يجوز أن يجمع بين الأختين نعم هذه هي المحرمات بالنص يعني بالقرآن بالنص هنا يعني بالقرآن والحديث نعم بالقرآن والحديث ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم هذه هي ورد في القرآن عفوا ورد في الحديث ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها هذه لا توجد هذا الحكم غير موجود في القرآن لكن مذكور في الحديث النبوي نعم ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم طيب واصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني يحرم إذا أرضعت إذا أرضعت امرأة إذا أرضعت امرأة طفلا نعم صارت نعم صارت جميع الجهات من المرضعة محرمة على الطفل جميع الجهات يعني الجهات الثلاث يعني يعني كما قال ابن رسلان لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول يعني انتبهوا يا إخوان يعني ركز معي أنا أبين باللغة الإندونيسية tatkala seorang wanita itu menyusui seseorang nah ya maka wanita yang menyusui ini semua keluarga dari wanita yang menyusui ini dari tiga arah itu atas bawah sama samping atas itu berarti bapak ibu kakek nenek kalau ke bawah itu berarti anak ya kemudian apalagi ya anak cucu nah kalau ke samping itu berarti saudara nah semua keluarga dari tiga arah dari si perempuan yang menyusui ini itu menjadi mahram bagi lelaki yang disusuinya ya paham ya jadi misalnya Muhammad itu menyusu kepada Fatimah misalnya nah semua
keluarganya Fatimah dari 3 arah itu jadi mahramnya Muhammad, nggak boleh dinikahin. Ya, paham ya? Jadi eh, si Fatimahnya jadi ibu, si apa namanya suaminya Fatimah jadi bapak, si ibunya Fatimah jadi nenek, bapaknya jadi kakek, kemudian saudara-saudaranya Fatimah jadi kholah ya, jadi kholah. Kemudian saudara laki-lakinya, maaf saudara ininya, saudara laki-lakinya juga jadi ammah ya, jadi am. Nah kemudian anak-anaknya si Fatimah jadi saudaranya Muhammad. Jadi 3 arah itu semuanya keluarga jadi mahramnya si Muhammad ya. Nah adapun keluarga Muhammad ya itu nggak ada yang jadi mahram untuk Fatimah kecuali dari 1 arah ya, keluarganya si Muhammad nantinya ya itu nggak ada yang jadi mahram bagi Fatimah kecuali dari 1 arah, yaitu arah ke bawah, yaitu anaknya aja ya. Jadi saudara-saudara Muhammad, saudara-saudara kandungnya si Muhammad itu nggak jadi mahramnya Fatimah ya. Begitu juga bapak ke atasnya, yaitu bapaknya si Muhammad, bapak kandung, bapak kandungnya, ibu kandungnya Muhammad nggak jadi mahram bagi si Fatimah. Begitu juga saudara-saudara kandungnya Muhammad nggak jadi mahramnya si Fatimah. Nah, adapun anak-anaknya Fatimah dan anak-anaknya Muhammad nanti itu jadi mahramnya si Fatimah. Jadi nanti Muhammad kalau punya anak, nah anaknya ini jadi cucu susuannya si Fatimah. Ya, paham ya? Nah, seperti itu. Khalas fahimtum ya ikhwah? Idza lam tafhamu fas'aluni. Nah, khalas nuwasil. Tafadhal ya ikhwah. نعم نعم أستاذ. وترد المرأة ب5 عيوب Nah, هذا بالجنون. هذا شروع يعني بداية شروع دخول في باب عيوب النكاح، عيوب النكاح أو الكفاءة، عيوب النكاح أو الخيار. يعني هناك ثلاثة فصول لها علاقة بعضها ببعض. أولا باب الخيار، باب عيوب النكاح، والكفاءة. عفوا، هذه الفصول الثلاثة يعني يتعلق بعضها ببعض، ولذلك عفوا عفوا قد جمع بعض العلماء هذه الفصول الثلاثة في موضع واحد. نعم. هنا الآن نشرع في عيوب النكاح. ما هي العيوب النكاح؟ العيوب النكاح هي الأشياء، الأمور أو العيوب التي إذا وجدت في أحد الزوجين وكان الآخر لا يعلم به قبل النكاح، فإذا تم الزواج على هذه العيوب بدون علم من الآخر جاز لهذا الآخر طلب الفسخ من النكاح من هذا من صاحبه الذي كان فيه العيب. فهمتم يا إخوة؟ إذا تزوج رجل امرأة يعني وكان في الرجل بعض عيوب من هذه العيوب، والمرأة لم تعلم بهذه العيوب إلا بعد تمام عقد النكاح، نعم. فجاز للمرأة طلب الفسخ من الرجل يعني عند القاضي بسبب وجود هذه العيوب. نعم. هذا إذا كان الآخر لم يعلم بهذه العيوب قبل النكاح. أما إذا علم الآخر يعني أحد الزوجين بعيوب الأخرى قبل عقد النكاح ثم تزوج يعني رضاء على هذه العيوب، لم يجوز طلب الفسخ من هذه العيوب بعد تمام عقد النكاح. فهمتم يا إخوة؟ خلاص هذه هي العيوب. والعيوب في النكاح قسمان يا إخوة، قسمان. أولا لازمة هي إذا وجدت
idza wujidat hadhihi al-uyub fi ahadi zawjaini jaza lil akhar ayatlub ayatlub al-fasakh minan nikah ayatlub fasakh nikah indal qadhi wa yalzamu li sahibil aib ayaqbal hadha talab. Yani al-qadhi يجوز ينفذ هذا الطلب. هذه تسمى العيوب اللازمة. يعني إذا وجد يلزم طلب الفسخ أو يلزم قبول القاضي لطلب الفسخ. فهمتم يا إخوة؟ نعم. والقسم الثاني هي العيوب الجائزة أو عيوب غير لازمة. ما هي العيوب غير لازمة؟ العيوب غير لازمة هي العيوب التي إذا وجدت في شخص في أحد زوجين لم يلزم للقاضي أن يقبل طلب الفسخ. فهمتم يا إخوة؟ إذا وجدت هذه العيوب في أحد الزوجين وطلب الآخر فسخ النكاح لم يلزم للقاضي تنفيذ هذا الطلب. فهمتم يا إخوة الفرق؟ Nah, al-uyub al-madhkurah fi matni Abi Syuja' hiya faqat al-uyub al-lazimah. Al-uyub al-lazimah hiya al-uyub allati tamna'u al-istimta'. Tamna'u al-istimta' al-mutlaq min al-akhar. Naqra, yalla, naqra. Tafadhal ya Ibn Sabil. Hadhihi as-sittah نعم hiya أستاذ. al-uyub al-lazimah. خمسة أو ستة. طيب نقرأ بخمسة عيوب. نعم تفضل. نعم أستاذ. وترد المرأة ب5 عيوب: بالجنون والخذام والبرص والجذام، نعم. والرتك الجذام فهمتم يا إخوة؟ والقرن. أنا والبرص. الجذام فهمتم يا إخوة؟ الجذام يعني كستا يعني كستا. يعني الجذام هو مرض جلدي، ولكن خطير جدا ومهلك، بل مميت، يعني مميت مهلك. قد مفسد للعضو، يعني مرض جلدي ويكون في المفاصل مرض، هي مرض خطير جدا في المفاصل، مفاصل عظام، مفاصل عظام هنا 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 نعم. ثم يفسد الجلد، بعد الجلد يفسد، يبدأ في اللحم يفسد ويؤكل يتآكل الجلد ثم اللحم، ثم بعد ذلك العظم يعني تفسد وتخرب وتؤكل، ثم بعد ذلك قد تكون تتساقط، يعني تتساقط، يعني قد تكون إذا شدت تتساقط الأصابع، العظام الصغيرة تتساقط وقد تؤدي إلى الموت. نعم، هذا الجذام. أما البرص يعني البياض الواضح في الجلد. فهمتم يا إخوة؟ البرص ما هي اللغة الإندونيسية البرص؟ البينو بانو البرص. بانو Oh ya, albino. المهم يعني بياض واضح جدا، بياض واضح جدا، وقد يكون في سائر الجسد وقد يكون في بعض الجسد، نعم. نعم. والرابع الرتق هو انسداد. ما معنى انسداد؟ انسداد يعني انسداد الفرج باللحم، انسداد الفرج باللحم. فهمتم انسداد يا إخوة؟ التحام الفرج أكرمكم الله باللحم، يعني الرجل لا يستطيع أن يولج قضيبه في فرجها. فهمتم؟ بسبب التحامها باللحم. فهمتم يا إخوة؟ هذه يعني تلزم الخيار. هذا عيب يلزم الخيار. والخامس القرن هذا أشد من الرتق هو الانسداد باللحم. أما القرن الانسداد بالعظم يا إخوة، يعني انسد عفوا يعني فرجها أكرمكم الله بالعظم، فلا يستطيع للرجل أن يدخل قضيبه في فرجها.
هذه 5 عيوب للمرأة. انتبهوا يا إخوة، هذه 5 عيوب. الثلاثة الأولى مشتركة فيها الرجل أيضا، الجنون والجذام والبرص. هذه العيوب الثلاثة الأولى يشترك فيها النساء والرجال. فهمتم يا إخوة؟ أما العيب الخامس والرابع والخامس وهما الرتق والقرن، فهذا يختص بهما النساء. طيب اقرأ سمير. نعم أستاذ. ويرد الرجل ب5 عيوب: بالجنون والجذام والبرص هذه والجذب ثلاثة مشتركة. والعمي. نعم، هذه ثلاثة مشتركة. نعم، فهمتم يا إخوة؟ هذه ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء. والرابع هو وجود الجب. ما هي الجب؟ الجب هو القضيب، قطع القضيب، انقطاع القضيب، انقطاع القضيب. طيب إخوة، الرجل له 4 حالات من حيث تمام العضو، من حيث تمام العضو، من حيث تمام عضوه الرجل ينقسم إلى 4 من حيث عضوه. فهمتم يا إخوان معنى العضو هنا؟ من حيث عضوه إلى 4. أولا فحل هو من له قضيب. فهمتم يا إخوان؟ قضيب وثنيتين، الثنية الخصيتين. يعني الفحل هو رجل عادي له قضيب وله خصيتين، يعني رجل كامل، فحل. والثاني الله المستعان يعني المجبوب هو له خصيتين لكن ليس له قضيب. هذا يسمى مجبوب. يعني سواء كان المجبوب قضيبه كله أو بعضه. نعم، بعضه. المهم إذا انقطع الحشفة، إذا انقطعت الحشفة. فهمتم يا إخوة؟ الحشفة هو رأس القضيب. الحشفة هي رأس القضيب. إذا بقي شيء من الحشفة فهو في حكم الفحل. إذا بقي شيء من الحشفة، وكان المنقطع صغير فقط، يعني في طرف الحشفة باقي منها شيء، فهذا الرجل في حكم الفحل. أما إذا انقطع جميع الحشفة فهذا الرجل في حكم المجبوب. يعني المجبوب كله والمجبوب الحشفة فقط، هذه نفس الشيء. فهمتم يا إخوة؟ أما إذا بقي من الحشفة شيء ولو يسيرا فهذا في حكم الفحل. فهمتم يا إخوة؟ المجبوب. وهذا من عيوب النكاح، الله المستعان. وهذا من عيوب، نسأل الله العافية يا إخوان، نسأل الله العافية من الجب. يعني مقطوع القضيب. ثم الثاني فيه القضيب لكن بدون الخصيتين. هذا يسمى خصي. يعني باللغة الإندونيسية كبيري يعني خصي يعني ما عنده خصيتين لكن عنده قضيب. هذا اختلف العلماء في حكم هذا الرجل، في حكم الخصي. هل يلزم الخيار طلب الفسخ في النكاح أم لا؟ على قولين. القول الأول قيل يلزم وقيل لا يلزم. نعم، هذا النوع الثالث. ثم النوع الرابع هو من ليس له قضيب ولا خصيتين. الله المستعان. هذا يسمى ممسوح. هذا يسمى رجل ممسوح. يعني ممسوح خلاص، يعني بدون عضو، كأنه ليس رجلا. فهذا يجوز، يلزم الخيار إذا كان
al-khiyaru laziman fi haqqil majbub fa fi haqqil mamsuh min babil aula. Min babil aula ya ikhwan. Amma fi hukmil khissi fa ikhtalafa al-ulama. لماذا اختلف العلماء؟ لأن الخسي يعني كما قال بعض الأطباء كما قال بعض الفقهاء يعني الرجل الخسي يعني يمكن له أن ينتشر. ما معنى ينتشر يا إخوة؟ ينتشر يعني قام يقوم. القضيب يعني يمكن أن ينتشر ويمكن الاستمتاع للمرأة بهذا القضيب. نعم فهمتم يا إخوان؟ ولذلك اختلف العلماء هل الخيار لازم في حق الخصي أم لا. الله أعلم بالصواب. هذا هو المجبوب. نعم فيه نوع الخامس. فيه نوع الخامس من أنواع الرجال هو العنين والعنة. هو العيب الخامس هو العنة. العنة هو من له عضو كامل يعني له قضيب وله خصيتان لكن قضيبه لا ينتشر يعني عنة. ما معنى عنة يا إخوة؟ impotent. Nah, سواء كانت العنة منقطعا أو كان العنة دائمة متلازمة. يعني إذا كان العنة منقطعا يعني لازم الخيار إذا كانت العنة غالبة. يعني في الأسبوع يومين ينتشر و5 أيام إنين. هذا الرجل إنين في 5 أيام في كل أسبوع وبقي فقط له يومان يعني هو فحل. هذه العنة تكون غالبة. إذا كانت العنة غالبة لم جاء الخيار يكون لازما. نعم فهمتم يا إخوة؟ طيب الآن نواصل البيان بلغة الإندونيسية. تفضل. Kita lanjut dulu ya. Tafadhal Ibnu Kabil baca. Nah, Ustaz. Faslun fi sadaq. Ya, Wa tafadhal. Ustaz. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Fa illam yusamma sahhal aqdu wa wajabal mahru bi thalathati asya. Baik, sampai sahhal aqdu dulu ya. Ya. Jadi sekarang bab ini ya, apa namanya? Mahar apa? Mahar. Nah, sekarang sudah setengah perjalanan ya. Ya, setengah perjalanan. Seperti biasa setengah jam bahasa Arab, setengah jam bahasa. Nah, adapun kalau mahar, ini sekarang bab sodak ya. Boleh dijelaskannya pakai pertanyaannya. Apa hukum mahar? Apa hukum mahar? Nah, jawabannya mahar itu hukumnya wajib. Ya wajib. Walaupun istri bilang udah nggak usah pakai mahar. Walaupun mertua bilang nggak usah pakai mahar. Mahar hukumnya wajib. Walaupun seluruh dunia bilang udah ente nggak usah bayar mahar. Jadi mahar ini wajibnya dengan Quran dan hadis dan ijma. Nggak bisa ya sebut, nggak bisa apa namanya, bisa dijatuhkan. Nah, yang disunahkan itu adalah nyebutin maharnya. Nah, itu yang sunnah. Adapun membayar maharnya itu sendiri, nah itu hukumnya sunnah. Menyebutkan mahar ketika akad tuh. Ketika akad itu kan menyebutin mahar, itu hukumnya sunnah. Bukan hanya ketika akad, bahkan sebelum akad juga. Jadi itu maksud tasmiyatul mahar. Apa itu tasmiyatul mahar? Tasmiyatul mahar itu ngasih tahu ke perempuan, ke walinya juga, ke mertua, calon ini berapa nominal dari maharnya. Itu maksud tasmiyatul mahar ya. Walaupun ini bukan di akad, walaupun di apa sebelumnya, sebelum akadnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang sunnah. Adapun kalau bayar maharnya itu wajib ya, walaupun si istri bilang udah nggak usah bayar, tetapnya wajib kecuali gini.
sudah disebutin maharnya 10 juta, ya. Udah dibayar sebagian, ya. Udah dibayar sebagian atau ngutang, ya, atau ngutang. Sudah disebutin tuh, maharnya sudah disebutin 10 juta, tapi ngutang misalnya. Atau sudah bayar setengahnya belum dilunasin, setengahnya ngutang. Nah, tatkala akadnya ngutang ini, baru boleh si istri ini boleh untuk menggugurkan maharnya kalau dia mau. Kalau dia mau baru boleh. Nah, kalau yang seperti ini jatuhnya ibro. Ya, jadi bukan iskotul mahar tapi ibro uddain. Paham ya ikhwah ya? Kalau iskotul mahar seperti ini. Si cowoknya belum nyebutin maharnya berapa. Si lakinya belum nyebutin maharnya berapa, dan dia belum nyebutin ini utang apa cash. Ya, tahu-tahu si ceweknya langsung bilang gini, udah mas nggak usah bayar mas kawin gitu. Nah ini nggak bisa. Ini namanya isqatul mahar. Ya. Adapun kalau cowoknya sudah nyebutin jumlahnya berapa, ya, terus bilang hutang katakan, atau sudah bayar sekian tapi setengahnya ngutang. Nah, ini namanya dain. Ya, ini namanya dain. Nah, dain ini boleh diibro. Diibro itu maksudnya udah direlain. Nah, ini ibro udain. Wah, Insya Allah. Ini ada dua masalah mirip ya, tapi dua-duanya hukumnya beda. Ya ada apa namanya? Dua-duanya hukumnya beda. Paham ya? Itu namanya apa hukum bayar mahar? Jawabannya wajib. Nah, sekarang apa hukum nyebutin mahar? Nah, ketika akad ngasih tahu si pengantin, ngasih tahu perempuan maharnya berapa, ketika akad itu hukumnya sunnah. Nah, makanya wa yustahabu tasmiyatul mahri fi akdin nikah. Itu maksudnya nyebutin ya, bukan membayarnya. Fa idza lam yusamma sahal akdu. Nah, kalau nggak disebutin ketika akad tetap sah, akadnya sah. Ya, akadnya sah. Ya, seperti itu. Jadi nyebutin mahar itu bukan syurut sihatin nikah ya. Bukan syurut sihatin nikah, tapi kewajiban nikah aja, tapi bukan syarat syarat sah. Kalau nggak disebutin, ya namanya sunnah kan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Ya lagi akad nikah bilangnya gini doang. Saya terima nikahnya udah gitu aja. Nah, maksudnya apa namanya saya terima nikahnya bulan udah tanpa disebutin mas kawinnya. Nah, itu hukumnya sah. Ya jadi nggak usah kalau ada kasus nggak disebutin mas kawinnya nggak usah dipermasalahkan ya. Jadi tetap akadnya sah. Akadnya sah. Nah terus maharnya kan nggak disebutin. Terus jadi maharnya gimana? Maharnya gimana? Jadi belum di jadi gini, sebelum nikah belum dikasih tahu maharnya mau dikasih berapa. Pas nikah juga nggak dikasih tahu. Nah, jadi gimana nih maharnya wajibnya bayarnya berapa? Nah, paham ya? Nah, kalau maharnya nggak disebutin tatkala akad, maka maharnya mas kawinnya jadinya wajib membayar mas kawin standar. Standar wanita tersebut ya dengan kriteria wanita seperti itu dan dengan standar daerah tersebut. Ya, di daerah tersebut itu ya di daerah tersebut itu mas kawinnya antara 5 sampai 20 gram misalnya. Nah, kalau wanita seperti ini, ya agak terpandang lah. Wanita ini terpandang, wah ya udah dikasih 20 gram. Ya, nah maka standar bagi wanita tersebut di tempat tersebut itu 20 gram, maka jadi wajib bayarnya 20 gram. Ya, paham ya? Makanya hati-hati nih kalau nggak nyebutin mahar di ini. Kalau nggak nyebutin mahar di ketika akad, ya tergantung juga. Kalau andaikan standar di situ mahal, ya mendingan disebutin maharnya. Maharnya disebutin, misalnya 5 gram gitu. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalau andaikan standar di mahar tersebut, di tempat tersebut murah, ya syukur. Maka standarnya di situ murah. Ya, walaupun nggak disebutin, maka yang wajib dibayar adalah standar mahar yang standar itu. Ya, paham ya? Ikhwah. Ya, lanjut. Wajabal mahru, tafadhal. Wajabal mahru. نعم أستاذ. ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم
أو يدخل بها فيجب مهر المثل. Fayajibu mahrul misli. Nah, oh ya, ikhwah, afwan. Afwan. Nah, afwan ini yang tadi saya jelaskan itu ternyata masih belum lengkap ya. Yang tadi saya jelaskan itu masih belum lengkap. Nah, ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Jadi ini namanya masalah tuh tafwid ya. Ini nama istilahnya istilah tuh masalah tuh tafwid. Jadi kalau ada pertanyaan, apa makna tafwid? Tafwidus sodak. Apa makna tafwidus sodak? Nah, tafwidus sodak itu adalah tatkala seorang laki-laki menikahi perempuan tapi nggak disebutin maharnya tatkala akad. Nah, ini namanya tafwidus sodak ya. Ini terkenal ikhwah kalau di fikih Syafi'ah atau fikih Madzhabul Arba'ah tulis aja di Maktabah Syamilah atau ditanya ke Syekh atau di internet masalah tuh tafwidus sodak ya. Ini anak agak lupa ya, soalnya anak nggak murojaah, ini nggak belum murojaah ya. Anak ngajar ini langsung aja ngajar tanpa murojaah. Nah, ini makna masalah yang tadi itu apa namanya? Tatkala seseorang menikahi perempuan, tapi sodaknya nggak disebutin di akad. Nah, itu namanya tafwidus sodak. Nah, tafwidus sodak ini hukumnya dikasih tiga opsi, ikhwah. Tiga opsi. Pertama adalah wajib al-mahru bi thalathati asya. Pertama adalah ayyafridahu zauju ala nafsihi, yaitu maharnya yang nentuin cowoknya. Ya, ini kan tadi dia akad, saya terima nikahnya tapi nggak disebutin maharnya. Nah, ini namanya masalah tafwidus sodak. Hukumnya gimana? Hukumnya dikasih tiga opsi. Opsi pertama adalah yang nentuin maharnya cowoknya. Yang nentuin ininya adalah cowoknya, tapi nah ini boleh ditambahin nih, Pak. Ayyafridahu, yafridu artinya nentuin, yang nentuin. Ayyafridahu, yakni ayyuqaddirahu. Yafridu di sini yuqaddir maksudnya. Yang intabihu ya, Pak. Ditulis ya. Yafridahu di sini maksudnya yuqaddir, yang nentuin harganya nominalnya itu cowoknya ala nafsihi. Nah, tapi ditambahin di garis merah watardo azauj bisyarti ridho zaujah ya, bisyarti ridho zaujah, si istrinya ini ridho ya. Jadi yang nentuin cowoknya, misalnya misalnya 10 gram misalnya atau 5 gram si cowoknya, nah si ceweknya eh, setuju, ya udah berarti jatuhnya 5 gram ya. Au yafridahul hakim, atau yang nentuin adalah hakim. Di kasus ini berarti KUA ya. KUA. Nah, di kasus ini berarti KUA atau yang lebih atas dari KUA lah. Ya, seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Eh, ini tiga opsinya boleh, milih salah satu pun boleh. Ya, tiga ini nggak harus ngurut, tapi ini bukan ngurut ini. Tiga ini pilih salah satunya. Ya, bisa bi ahadi salah satu asya. Ya. Atau bukan harus dikerjakan tiga-tiganya, enggak. Satu dari tiga ini dikerjakan, maka itulah maharnya. Itulah nominalnya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua adalah ditentukan sama hakim ya. Nah, yang ketiga inilah yang tadi Ana sampaikan. Tapi dengan syarat au yadkhulu biha. Sudah didukhul. Paham ya? Jadi opsi ke satu dan opsi kedua ini tatkala dia belum dukhul, belum berhubungan. Dukhul di sini maksudnya berhubungan badan ya. Ya, dukhul, dakhala al-qadib al-farj itu maksudnya dari dukhul di sini ya, bukan dakhala satu rumah, bukan, tapi dakhala di sini itu wati, jima. Ya, paham ya? Nah, ini opsi satu dan kedua tatkala belum wati. Tapi tatkala sudah wati, ya udah tinggal satu opsi, yaitu au yadkhulu biha fayajibu mahrul mithli, maka wajibnya adalah mas kawin standar. Ini yang tadi saya sebutkan. Standarnya standar kriteria perempuan seperti itu dengan standar daerah tersebut. Paham ya? Ya, ikhwah ya? Paham. Ya. Eh walaysa li aqalli sadaqi wala li aktsarihi had. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Jadi baca dulu Ustaz Ibnu Sabil baca. نعم أستاذ. وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. Nah, ini ada tiga masalah nih, ikhwah. Pertama, mahia aqallus shadaq. Nama huwa aqallus shadaq. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini nggak disyaratkan ya. Maksudnya nggak ada batasannya. Paling murahnya shadaq tuh nggak ada batasannya. Nah, paling apa namanya? eh
Tapi jadi gini, tapi dengan syarat itu malun ya. Malun itu maksudnya berharga. Ya, berharga ya. Harta itu tuh berharga. Misalnya ikhwah, kan tadi katanya apa namanya nggak ada minimal sodak ya, nggak ada minimal mas kawin ya. Nah, akhirnya apa? Dia ngasihnya cuman satu buah sendal ya. Satu buah sendal. Maaf, sendal kan satu pasang dua ya, kiri kanan. Dia cuman ngasih mas kawin cuman satu, yang kiri doang atau yang kanan doang misalnya. Nah, ini nggak bisa. Soalnya itu la tahsulu bihil manfaah ya. Dia secara harta, secara manfaat itu dia belum 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 sempurna gitu. Malun tuh apa namanya? Malun itu maksudnya yang berharga lah, minimal minimal berharga lagi. Nah, minimal berharga lah, paham ya? Misalnya, maaf, ada mas kawin. Mas kawinnya apa? Satu genggam, nah, beras misalnya. Ngasih satu genggam beras. Nah, satu genggam beras ini belum disebut mal. Jadi aqallu ma yutamawwal. Nah, ini kaidahnya nih. Aqallu ma yutamawwal. Apa maksud aqallu ma yutamawwal? Aqallu ma yutamawwal itu jumlah yang sudah menjadi satu harta gitu. Satu harta. Ya. Jadi kalau andaikan ada seorang bisa dijual, sebagian orang tuh bilang bisa dijual. Jadi kalau andaikan misalnya satu beras tapi cuma segenggam doang. Kira-kira ada nggak orang yang jual segitu? Dan itu sudah bisa nggak dijadiin satu porsi makanan misalnya segenggam beras, ya kan nggak bisa. Jadi ya kalau ngasih sendal ya berarti satu pasang, ya satu pasang kiri kanan, atau kalau beras ya berarti setengah kilo lah, satu mut lah, satu mut setengah kilo lah. Itu inilah aqallu tamawalnya ya, hadnya aqallu tamawal ya. Nah, tapi aqallu al mustahab ya, aqallul mustahab ya, aqallul mustahab itu sebagian ulama bilang 3 dirham. Aqallul mustahab 3 dirham. 3 dirham itu berarti sepertiga dinar. Ya, sepertiga dinar. Ya, sepertiga dinar. Ada yang bilang paling dikit tuh 1 dinar. Aqallul mustahab. Seperti itu. Adapun kalau aqallu benar-benar aqall itu nggak ada aqalnya. Ya, yang penting aqallu ma yutamawal, yaitu tadi ya, nggak ada hadnya, tapi jangan sampai ngasih sendal 1 biji gitu misalnya. Nah, itu nggak bisa. Atau ngasih beras segini ya, seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Jadi pertanyaannya, kalau andaikan mas kawinnya itu cuman mukena, bisa nggak, sah nggak kalau menurut mazhab Syafi'i? Jawabannya sah ya, ya seperti itu, karena satu buah mukena itu sudah malun mutamawal ya, seperti itu. Paham ya ikhwah ya. Nah, adapun sebagian ulama mazhab yang lain itu ngasih takaran minimal. Sebagian ulama bilang 10 dirham, yaitu 1 dinar. Nah, sebagian ulama bilang 3 dirham. Ya, 3 dirham. Ya, ya, tapi 3 dirhamnya versi dulu ya, versi dulu bukan versi sekarang. Ya, versi versi dulu. Versi dulu tuh 10 dirham itu 1 dinar. Ya, jadi kurang lebih 1 dinar itu kan sekarang 6 juta lah ya. 6 juta. Ya, 6 juta 1 dinar. Nah, kalau sepertiga dinar ya berarti sekitar 2 jutaan lah. Nah, itu zaman dulu. Apa, mazhab Maliki sama mazhab Hanafi. Ya, seperti itu, dikasih tahdid minimalnya. Nah, adapun kalau maksimalnya juga nggak dikasih tahdid. Ya, maksimalnya nggak dikasih tahdid. Nah, sekarang masalah ketiga. Apakah boleh eh, akad nikah dengan manfaat, dengan sigoh manfaat? Ya. Nah, jawabannya boleh. Misalnya gini, saya terima nikahnya dengan mas kawin, saya akan mentahsin dia 30 juz. Mentahsin. Bukan bacain Al-Quran 30 juz di depan dia ya. Ya, memang sih istima' itu manfaat, tapi bukan manfaat, kata ulama itu bukan manfaat. Manfaat itu tatkala dia bisa ditahsin, bisa baca Quran. Paham ya ikhwah ya? Kalau ada yang masyhur apa hukumnya nikah mas kawinnya 30 juz ya. Ingat ya kata-kata redaksinya. Mas kawinnya baca Quran 30 juz. Mas kawinnya. Jadi si cowoknya hafal Quran 30 juz. Nah, mas kawinnya itu dia nyetor ke mertuanya atau nyetor ke istrinya 30 juz. Nah, ulama ngejawab untuk masalah kasus ini,
nah itu nggak sah jadi mas kawin. Karena kenapa? Tasmi' itu bukan ngasih manfaat. Ya, ngasih pahala iya. Karena dia kan tasmi ngedengar Al-Quran 30 ngasih pahala iya. Tapi nggak ngasih manfaat. Ngasih manfaat itu tatkala dia ditahsin, istrinya itu ditahsin sama suami 30 juz. Nah, itu maksud yang ada di hadis-hadis bahwasanya eh, ankah tuka ankah tuka iyaha bima ma'aka minal Quran. Nah, itu maksudnya bima ma'aka minal Quran itu maksudnya ente nanti ngajarin istrinya Al-Baqarah dan Al-Imran sebagaimana yang ada di hadis. Paham ya ikhwah ya? Jadi saya mas kawin dengan Quran 30 juz atau berapa juz atau surat apa tertentu, itu bukan tasmi', tapi ajarin apakah tahsin ataukah tahfidz. Tahfidz. Nah, itu seperti itu. Paham ya ikhwah ya? Ya, itu maksudnya manfaatin maklumah. Ya, kalau andaikan nikah ya mas kawinnya apa ditahfidz ya, ditahfidz matan Abu Syuja atau Zubat misalnya. Nah, itu bisa mas kawinnya apa Zubatnya misalnya. Mas kawinnya apa Zubat ya, si istrinya ini nyetor Quran Zubat ke suaminya. Nah, itu bisa. Ya, lanjut. نعم أستاذ. ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر. Nisful mahar. Nah, maksud wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli nisful mahar maksudnya ada seseorang dia baru nikah langsung ditolak dan belum sempat dukhul. Paham ya? Nah, baru nikah belum dukhul udah ditolak. Nah, ini jujur katanya akhir-akhir ini tahun-tahun ini di Arab nih lagi ngetren kayak gini. Nikah ya abis itu dicerai di hari yang sama, belum dukhul. Nah, ini lagi banyak kasusnya di Saudi orang kayak gini katanya. Nah, ini orang yang seperti ini gimana mas kawinnya? Nah, jawabannya ditafsil jadi dua. Ya, ditafsil jadi dua. Kasus pertama adalah si cowok ini sudah nyebutin maharnya berapa. Sudah fard, maksudnya itu fard. Ba'dal fard. Ba'dal fard itu ba'da takdir. Sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Itu namanya fard. Ba'dal fard. Nah, kalau sudah ditentukan, maka si cowok ini wajib membayar maharnya setengahnya. Ya. Nah, setengahnya ini gugur. Ya, itu maksud dari perkataan mu'allif. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhul ay ba'dal fard. Ditulis. Ikhwah ditulis. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhul ay ba'dal fard. Ba'dal fard sudah ditentukan maharnya. Tapi udah langsung dicerai dan belum didukhul, belum di ini. Maka yasqutu nisul mahar. Maka si cowoknya tetap wajib bayar maharnya tapi setengah. Paham ya? Nah, sekarang kalau dia mentolaknya sebelum dukhul dan sebelum difard, sebelum ditentuin maharnya. Pas akad nikah, saya terima nikahnya gini-gini tanpa disebutin maharnya. Habis itu baru selang berapa jam dicerai dan belum didukhul. Nah, ini hukumnya gimana? Kata ulama, hukumnya nggak wajib bayar mahar sama sekali. Kalau dia qoblal fard, nggak ditentuin, tatkala akad itu nggak disebutin maharnya berapa. Paham ya ikhwah ya? Paham ya? Ya, nah nggak paham. Ya, sepertinya cukup ya. Apa namanya? Bab walimah dah, bab walimah. Kayaknya bab walimah pendek ya. Ya, lanjut Ustaz. Ini 5 menit lagi. Pertanyaannya. Lanjut. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها ya wajibah. Jadi واجبة إلا من عذر. Illa bi udhrin ya. Ya wajibah illa min udhrin ya. Jadi gini, mengadakan walimah ya, resepsi ya, makan-makan ya, pesta. Nah, itu hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, tapi mendatanginya itu hukumnya wajib. Memenuhi undangan tersebut wajib.
Nah, jadi gini ikhwah, undangan pesta nikah-nikah itu menurut pendapat yang qawi dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada yang wajib kecuali undangan nikah. Ya, paham ya ikhwah ya? Nggak ada yang wajib. Hukum asalnya ya, tidak ada yang wajib kecuali undangan nikah. Adapun undangan sunatan, undangan akikahan, undangan hataman, undangan apapun itu nggak wajib, ya nggak wajib. Kecuali benar-benar kalau dia nggak hadir itu benar-benar tersakiti tuan rumahnya. Ya benar-benar tersakiti tuan rumahnya. Ya misalnya ya keluarga dekat, keluarga inti, masa kok nggak hadir gitu. Nah itu jadi hukumnya wajib kalau keluarga inti, ya walaupun undangannya undangan undangan apa sunatan ya gitu. Ya kemudian ya kayak gitu gitulah, ya, paham ya? Ya jadi simpulannya itu mah menjawab walimah itu nggak ada yang wajib kecuali walimah nikah. Walimah yang lain itu nggak wajib dijawab tadi kecuali itu. Nah, syarat wajibnya juga adalah kalau undangannya itu khusus, ya undangannya khusus. Kalau undangannya umum maka nggak wajib. Misalnya undangnya di grup misalnya, yuk silakan yang mau hadir pernikahan saya, misalnya hadir gitu. Nah, umum di grup. Nah ini nggak wajib hadir, nggak wajib hadir ya karena umum. Nah kalau khusus itu wajib. Ya kalau umum nggak wajib. Atau bikin statusnya bikin apa? Bikin undangan di status WhatsApp, atau di media sosial. Ayo, saya insya Allah ada apa akan melaksanakan akad nikah gini. Ya mohon kehadirannya ya gitu, kayak gitulah undangan-undangan umum di status WA misalnya atau dimanapun di media sosial. Nah itu hukumnya nggak wajib. Yang wajib itu kalau undangnya khusus, ke nomornya, ke japrinya misalnya, ke japri ke orangnya langsung hadir ya, ya seperti itu. Yang penting khusus walaupun nggak disebutin nama, ya walaupun nggak dikasih undangannya dikasih nama misalnya, khusus ya, akhi masuk hadir ya, ikut ya, kayak gitu, khusus. Nah maka hukumnya wajib datang, ya seperti itu. Ya dan orang yang ngundangnya juga harus tahu ya, kalau ngundang secara khusus itu berarti dia wajib datang. Nah kalau dia wajib datang berarti ente wajib wajib menjamunya, wajib menghitung akomodasinya disesuaikan gitu. Ya paham ya? Jadi kalau undangnya secara khusus japri ke orang-orangnya itu wajib hadir mereka. Kalau mereka wajib hadir, ente wajib menanggung akomodasinya, dipenuhi juga, disesuaikan juga ininya ya. Ya paham ya? Ikhwah ya. Ya. Illa min uzrin kecuali uzur ya. Kalau uzur maka nggak wajib datang. Ya banyaklah uzurnya ya seperti itu, uzur sakit atau uzur yang lainnya. Ulama nyebutin juga salah satu uzur ada tatkala walimahnya pestaannya itu ada maksiatnya misalnya. Nah ini nggak boleh. Apa nggak apa-apa dia nggak hadir, nggak apa-apa dia nggak hadir ya. Ya seperti itu. Eh, ya seperti itu, nggak wajib datang. Ya kayaknya cukup dulu ya. Silakan ada yang bertanya. Tafadhol. Ya 10-15 menit. Tafadhol. Ya, silakan Fatul ya, Pak. Ustaz Andi Fikri, silakan. Ustaz, Masya Allah. Langganan. Andi langganan ya. Tafadhol silakan. Ustaz, tadi ana luput ya, itu ukhtun wa in salafat itu bintun. Wa in salafat itu bintun apa saja, Ustaz? Bintun Itu maksudnya wain safulat itu apa namanya itu salafa apa safulat safulat, safulat. safulat Safulat. safulat itu maksudnya cucu 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 Ustaz tadi sebut ada bintun, ada wain. ada bintun dari ini apa? Nah al bintu wain safulat maksudnya wain safulat adalah bintul ibni atau bintul binti sama aja, yang penting keturunan wanita dari kita. Nah itu dari seseorang, nah maka itu mahram bagi orang tersebut ya, baik itu anak putri ya ataupun cucu.
baik cucunya dari anak laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan. Nah, itu cucu wanita nggak boleh dinikahin. Itu maksud dari al-bikru yang safulat. Ustaz, kalau Robi bahkan dari zauja, kalau laki-lakinya Ustaz, dari suami itu bisa masuk Robi kan juga. Robi Sama, Robi sama robibul ya. mar'ah juga sama. Robibul mar'ah juga mahram. Tapi dengan syarat ya, itu tadi sudah dukul anak tiri, baik itu cewek ataupun cowok. Jadi berhubung ini babnya bab nikah, jadi perspektifnya kita perspektif cowok ya. Bab fikihnya itu perspektif cowok. Jadi yang disebutin adalah mahramnya mahram cewek. Tapi kalau dalam bab maharim melihat aurat atau dan seterusnya, ya maka sama aja. Mau itu cowok mau cewek, yang penting mau itu robib ataupun robibah, ya seperti itu. Ya, mau itu cucu wanita ataupun cucu laki-laki, ya cucu laki-laki yaitu mahram bagi neneknya. Paham ya, ikhwah ya? Ya, perspektif aja. Ya, Fadl. Fauzi, Fadl. Ya, Ustaz Fadil. Cek suaranya terdengar, Ustaz. Terdengar. Ahsanallahilaikum. Nah, ada dua pertanyaan yang seputar tentang aib, Ustaz. Yang pertama itu eh, mar'ah itu semisal apa namanya ada aibnya, namun eh, disembunyikan gitu. Nah, untuk mengcross check hal tersebut itu bagaimana Ustaz, dari kita? Apakah Iya, eh, itu yang pertama, Ustaz? iya. Nah, yang kedua tentang aib juga tentang Al-Baqarah. Anda pernah dengar eh, perspektif perempuan itu kalau dipertanyakan Baqarahnya itu termasuk aib mereka, Ustaz. Artinya tidak perlu dipertanyakan. Hanya perlu dilihat riwayatnya, apakah ini sudah menikah atau belum. Dan mereka juga menjaga begitu. Aibnya harus dijaga, tidak perlu dipertanyakan. Menurut antum gimana, Hmm, San? Barakallahu fiik. iya, iya. Hmm. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah cara mengetahui aib. Ya, jadi kesimpulannya gini, ikhwah. Aib itu terbagi di dua. Tadi ada yang lazimah. Lazimah itu ya aibnya banget lah. Jadi kalau andaikan aib itu ada di seorang pasangan, itu terus pasangan yang lainnya minta minta pisah, itu maka qadhi wajib wajib menunaikan, wajib mengabulkan permintaan pisah tersebut. Itu namanya uyub lazimah. Uyub lazimah itu yang disebutin itu, yang 5 itu, tiga tiga cowok dan cewek musyarakah, kemudian dua khusus cowok, dua khusus cewek, yang tadi disebutin lah. Nah, itu uyub lazimah. Nah, ada uyub. Nah, kalau kalau uyub yang lazimah ini haram hukumnya, ditutup-tutup. Haram hukumnya. Baik itu dianya ataupun orang tuanya. Haram. Orangnya gila, ditutup-tutupin. Orangnya juzam, ditutup-tutupin. Orangnya baros, ditutup-tutupin. Orangnya rotsko, terus korna, atau majbub, atau inin, itu ditutup-tutupin. Baik oleh dia ataupun orang tuanya, itu hukumnya haram. Ya, nah, jadi sebenarnya itu nggak perlu ditanya. Karena memang wajib dikasih tahu kalau ada. Ya, dan insya Allah kasus yang uyub al-lazimah ini dikit lah orang, pasangan yang, pasangan yang menderita penyakit-penyakit ini dikit lah, jarang lah ya, dibandingkan yang normal ya. Yang normal sama yang kena penyakit uyub yang lazimah ini dikit. Nah, adapun uyub yang jaizah, yang ghairul lazimah, contohnya apa? Contohnya nih, eh, jadi uyub di sini rata-rata yang berhubungan dengan kesehatan, kesehatan dan hubungan, ya hubungan kasur ya, hubungan suami istri. Semua yang berkaitan dengan hubungan dan berhubungan dengan kesehatan, kesehatan primer ya, kesehatan utama, sama yang berhubungan dengan
hubungan suami istri yang mengganggu, yang menghalangi hubungan suami istri itu jatuhnya jadi uyub. Nah, tapi ada yang lazimah, ada yang goirul lazimah. Yang goirul lazimah ini yang ringan-ringan. Contohnya, ya misalnya, ya kalau cowok biasanya misalnya eh, dia misalnya apa ya yang ini misalnya bau mulut misalnya, bau mulut, cowok bau mulut. Nah, gitu juga misalnya bau badan. Cowok biasanya ininya bau badan. Kemudian kalau cewek misalnya, maaf, itunya anggota kewanitaannya yang bau misalnya. Atau anggota kewanitaannya misalnya terlalu kecil misalnya. Lubangnya itu terlalu kecil atau terlalu besar. Paham ya? Tidak seukuran dengan punya si cowoknya. Baik kekecilan ataupun kebesaran. Nah, ini aib-aib yang ulama nyebutin kasus-kasus aib yang goiru lazimah. Ya, goiru lazim. Artinya ya masih bisa ditalangin lah, bisa ditahan gitu. Seperti yang tadi disebutin. Ya, misalnya lagi baros, apa namanya? Baros, maaf bukan baros. Kalau baros kan yang putih banget ya. Nah, kalau ini cuman tompel dikit misalnya. Tompel dikit misalnya. Nah, ini juga goiru lazimah. Seperti itu. Paham ya? Nah, yang goiru lazimah ini tidak dianjurkan untuk tidak dianjurkan untuk dikabarkan. Tidak dianjurkan untuk dikabarkan. Paham ya? Misalnya bau badan misalnya cowoknya ngaku gitu. Ini saya bau badan gitu. Enggak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Misalnya apa? Bau mulut misalnya. Nah, itu enggak dianjurkan. Ya, seperti itu. Andaikan dia ngasih tahu, nah itu hukumnya boleh aja. Ngasih tahu hukumnya boleh. Nah, dan si perempuannya ini wajib merahasiakan. Wajib merahasiakan. Takut-takut pas ta'aruf disebutin aib-aibnya malah disebar lagi. Astagfirullahaladzim. Disebar sama, nggak jadi, habis itu disebar. Paham ya? Ini pertanyaan pertama. Aib itu ada yang wajib dikasih tahu, ada yang bahkan dianjurkan untuk tidak dikasih tahu. Paham ya? Aib diri sendiri. Paham ya? Untuk pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua lupa, Ana. Tentang bakaroh, Ustaz. Oh, bikaroh ya. Bikaroh atau bakaroh. Nah, bakaroh itu nih anak nggak tahu nih yang dimaksud sama ente bikarohnya apa. Jadi bikaroh itu dalam bahasa Arab dan dalam ke apa kebiasaan orang-orang itu bisa bermakna dua. Makna pertama adalah makna syar'i. Bikaroh di sini maksudnya perawan, belum nikah. Ya, paham ya? Belum didukul, belum nikah. Ya. Nah, makna yang kedua adalah bikaroh di sini maksudnya selaput keperawanannya. Selaput keperawanannya. Nah, ini wanita itu kadang dia banyak dari wanita itu tahu bagaimana kondisi selaput kewanitaan dia. Sudah sobek atau enggak? Ya. Jadi kalau yang dimaksud keperawanan di sini ada selaput kewanitaannya itu yang mana kalau dia belum pernah dukhul itu masih ada selaputnya, kalau dia udah dukhul berdarah. Ya. Nah, kalau bikaroh maksudnya selaput, ya, maka ini bukan kriteria. Maksudnya apa? Mau sudah sobek ataupun tidak sobek, ini wanita nggak usah ngabarin. Dan cowok juga jangan nanya, itu selaputnya masih ini nggak, masih tersegel nggak gitu. Soalnya kenapa? Selaput itu bisa pecah karena sebab banyak sebab. Karena olahraga, karena apa namanya, karena kesehatan, tahu-tahu pecah, berdarah, seperti itu. Ya, nggak harus karena apa, kemasukan apa gitu, enggak. Atau apa, dia melakukan apa, zina atau enggak harus. Ya, seperti itu enggak. Jadi selaput itu bukan segel, segel selaputnya itu bukan kategori yang diperhatikan wajib dalam agama, enggak. Nah, makanya si cewek nggak usah ngabarin mau itu selaputnya masih ada atau udah pecah, dan si cowok juga nggak usah nanya. Ya itu cuman selaput, cuman anggota tubuh. Ya. Nah, yang wajib ditanya itu, yang boleh ditanyakan dan bahkan dianjurkan ditanya,
itu bikaroh bermakna dia udah dia udah janda atau sudah masih perawan. Nah ini bukan wajib ya, maksudnya bisa bisa dibilang si cewek ini wajib mengabarkan ya. Wajib apa enggak hukumnya? Maksudnya intinya seharusnya dia ngabarin karena memang hukum fikih ada efek perbedaan hukum fikihnya. Ya paham ya? Kan ulama kan Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah dengan yang masih perawan seperti itu. Dan hukumnya beda banget kalau perawan sama yang sudah nikah beda banget ya seperti itu. Bukan bedanya dari segi apanya ya, enggak dari segi watak si istrinya juga sudah beda. Wanita kalau sudah janda itu ya lebih beda wataknya daripada yang masih perawan ya seperti itu. Ya paham ya? Jadi kalau bikaroh yang dimaksud adalah maksudnya janda atau perawan itu harus diketahui ya harus diketahui dianjurkan untuk diketahui maksudnya karena itu ada dampak fikihnya. Adapun kalau bikaro di sini maksudnya selaputnya itu nggak ada efeknya. Paham ya Fauzi ya? Ya betul betul. Ya ada lagi yang bertanya? Silakan ya. Ya Nggak ada? Cukup kayaknya Ustaz, mungkin. cukup ya Mana, Ustaz? cukup. Oh ada yang Ada bertanya Ustaz. ya udah silakan. Ya silakan Fadol. Baik, suaranya kedengaran Ustaz kan? Ya Baik, tadi kan mahar itu kan mas kawinnya dari yang diberikan oleh laki-laki ke pihak wanita. Ya, taib. Baik itu berupa harta yang bisa disebut nominalnya ataukah berupa manfaat. Tadi Ustadz sebutkan istri yang nyetor hafal Al-Quran ataukah berupa matan. Berarti kalau begitu, itu bukan dari pihak suami dong, maharnya. Itu dari istri. gimana Tadi Ustadz sebut, antum ya bilang mahar istri dengan yang menyetor manfaat ya. hafalan, ya, nyetor Ya hafal istri. Al-Quran ataukah nyetor hafal matan zubat. Iya nah Berarti itu itu, maksudnya yang nyetor adalah istri. Yang nyetor istri, yang mentahfidz adalah suami, yang menghafalnya itu adalah istri. Atau katakan jangan menghafal oh, lah, mensyarah, mensyarah. Itu kalau syarah manfaat, kan orang lebih jadi paham. Ya paham ya. Orang jadi oh, taib, paham. taib. Jadi misalnya saya cowok menikahin perempuan dengan mas kawinnya zubat misalnya. Nah, dengan mas kawin zubat ini ada 3 makna nih. Makna pertama adalah si cowoknya ngebaca zubat di hadapan ceweknya, tasmi aja, nyetor hafalan. Nah ini nggak boleh, kata ulama, karena itu nggak ada manfaatnya, cuma dapat pahala doang, ya kan? Si ceweknya ini nggak dapat manfaat dari cowoknya kecuali cuma ngedengar zubat aja. Nah ini nggak boleh. Nah bentuk yang kedua adalah mas kawinnya zubat, maksudnya apa? Disyarah, si cowoknya mensyarah zubat ke depan ceweknya. Nah ini baru manfaat, si ceweknya jadi paham zubat. Atau mentahfid jadi guru tahfid, si ceweknya dipaksa dibimbing sama cowoknya untuk si ceweknya ngafal zubat. Nah ini juga boleh. Paham ya ikhwah ya? Ya seperti itu. Ya ini Ya Ustaz. supaya jangan keblinger nih. Dulu lah awal-awal 2000-an lah viral ya, biar keren-kerenan santri-santri yang ngafal Quran mas kawinnya apa? Saya menghafal, nikahkan dia dengan mas kawin Quran 30 juz, viral saat orang-orang penghafal Quran pada sok-sok ketika itu. Nah ini kalau maksudnya si cowoknya nyetor ke istrinya atau ke mertuanya, tasmi 30 juz itu enggak. Itu mah kayak ngelamar kerjaan itu mah. Kayak ngelamar jadi guru. Ya seperti itu. Itu mah minta sanat itu mah enggak. Itu bukan gitu. Yang jadi mas kawin itu tatkala si suami ngajarin si istri, baik itu menjadi guru tahfidz ataupun menjadi syarah tafsirnya gitu misalnya. Ya, Allah. Ini terakhir lah, boleh Rifki. Rifki juga, silakan. Ustaz Rifki atau Ustaz Faisal? Nah, Ustaz. Ustaz Faisal, Fadol. Fadal, Eh, Fadal. mung-
mungkin ada yang terluput anak dari Ustaz karena sinyalannya jelek. Menyambung pertanyaan yang tentang ini Ustaz, apa bikroh tadi Ustaz. Seandainya saat taruh atau nazar pun si perempuannya bilang bahwa dia tidak menyebutkan Ustaz, apakah dia masih perawan atau tidak. Tapi ternyata setelah menikah si perempuan ini tidak perawan Ustaz. Nah, apakah itu bisa langsung diceraikan? Dan kalaupun langsung diceraikan, gimana hukum maharnya itu Ustaz? Nah, ini kayaknya PR lah ya. Soalnya ini masuknya kafaah. Kafaah. Karena saya lupa. Ya, tatkala seorang wanita itu bilangnya nggak bilang sama sekali, pas ternyata dinikahin ternyata sudah janda. Nah, itu boleh tolabul fasakh nggak? Tolabul fasakh itu ke qadhi minta apa namanya? Apa menjadi alasan dia boleh menceraikan. Jadi gini, menceraikan sih sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kan hukum cerai kan asalnya makruh. Jadi paham ya, ikhwah ya. Ini cowok nikah perempuan, perempuannya nggak bilang bahwasanya nih nikah perawan apa enggak. Tapi ternyata pas dinikahin ternyata ketahuan bahwasanya sudah janda. Nah, ini boleh diceraikan nggak sama istri sama suaminya? Nah, jawabannya cerai mah boleh-boleh saja, tapi kan cerai kan hukumnya makruh. Ya, makruh. Nah, seperti itu. Eh, Hukum asalnya makruh. bu, Nah, eh, kalau agak sedikit tertipu di sini, nah ini jawabannya bisa nggak menghilangkan kemakruhannya? Nah, ini PR. ter, Allahu a'lam bishawab. ter- Ya, paham ya, ikhwah ya. Nah, ini nanti Faisal nanti ditanya lagi. Ini bab kafaah nanti ya. Bab eh, kafaah. Ya, oh, nah, bab maaf kafaah Ustaz, ya. sedikit Ustaz, karena antum bilang janda, tapi kasusnya di sini si perempuan ini belum pernah nikah sama sekali Ustaz. Oh, ini zina maksudnya. Ah, iya Ustaz, afwan Ustaz. Nah, kalau zina berarti boleh. Boleh, karena dia Oh, kalau kalau adil itu kafaah. Adil, bayinah, dayinah itu kafaah. Jadi boleh. Jadi nggak makruh tuh. Jadi nggak makruh. Ya, tapi ini yang saya bilang ini hukumnya ya. Kecuali kalau ada kasus-kasus lainnya, ada pertimbangan yang lainnya, bisa jadi hukumnya berubah. Paham ya? Saya ulangi, kalau ada seorang laki-laki ya menikah dan ternyata pas dikorek-korek ternyata si ceweknya ini itu ternyata nggak nggak dayinah lah, nggak dayinah, ternyata dia pernah berzina seperti itu. Nah, apakah boleh diceraikan? Jawabannya boleh. Ya, seperti itu boleh. Nah, apakah tapi bisa jadi ada kasus-kasus lain atau pertimbangan, maaf, bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bisa jadi mengubah hukumnya, bisa jadi tetap tolaknya jadi makruh. Allahu a'lam bishawab. Tapi hukum asalnya boleh. Karena kenapa? Karena dayinah itu, keadilan itu ya, itu apa? Kafaah ya. Salah satu perkara yang di situ wajib kafaah. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau sudah taubat? Nah, kalau dia sudah taubat. Nah, ini yang tadi yang Anda jelaskan kalau dia nggak taubat. Artinya belum taubat masih ini. Nah, kalau andaikan dia sudah taubat, nah ini dan memang sudah benar-benar taubat. Maksudnya sudah benar-benar taubat ya. Nah, kata sebagian ulama eh, udah kafaah. Udah kafaah. Maksudnya dia udah bertobat ya berarti sudah jadi wanita baik lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti Allah alam bisawab, apakah tetap mubah hukumnya dia mentolak apa jadi makruh. Ya, yang penting kalau sudah taubat, nah itu hukumnya berbeda lagi. Paham ya, ikhwah? Kayaknya sudah cukup ya, ikhwah ya. Afwan, afwan nih, udah mau zuhur. Di sininya udah zuhur, udah azan. Ya, ikhwah ya, cukup ya. Ustaz, jazakumullah khairan. Nanti Ustaz Rifki lewat pertanyaan WhatsApp. Ya, 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 kurang